حضور والا السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ فیضان درود پاک کیا ہے یا فضیلت درود پاک کیا ہے، ذرا اس پر بھی نظر کرم فرما دیں تاکہ عوام تک بات پہنچ جائے۔ جس طریقے سے ہماری 2 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں صلاۃ والسلام کے اوپر، تو آج تھوڑا اور کھل کر کے وضاحت کر دی جائے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے، ذہن کے اندر اتر جائے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ صلاۃ والسلام یا درود پاک پڑھنا کیسا ہے۔ کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد جی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تلاوت کر کلام پاک کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ صلی اللہ قرآن دے دے تعالی گا۔ علیہ وسلم۔ آئیے باواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ مولانا علیہ محمد کما تحب و ترضى له بان تصلی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں ایک واقعے کی طرف انسان کو لے چلتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی کتنی بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جی، کرم نوازش۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی، جی نام یاد کر لیں، جی حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی جو کہ پابند شریعت اور متبع سنت جی اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے۔ جی فرماتے ہیں مجھ پر گردش کے دن آ گئے، جی، یعنی مجھ پر گردش کے دن گردش کے دن آ گئے، جی فقر و تنگ دستی یہاں تک بڑھی جی، کہ فاقہ کی نوبت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس عالم فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی۔ جی میں بے حد پریشان تھا جی کہ صبح عید کا دن ہے، جی بچوں کے لیے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں جی اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں۔ جی ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی جی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جی جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں قندیلیں جی اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں۔ جی میں بے حد پریشان تھا کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، جی کہ ان میں سے ایک خوش پوش شخص جی جو اس علاقے کا رئیس تھا جی آگے بڑھا جی اور اس نے بتایا الحمدللہ جی ابھی میں سو رہا تھا جی، کہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ماشاءاللہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ کونین جی، جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ مجھ سے فرما رہے ہیں ابو الحسن اور اس کے بچے بڑے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، جی تجھے اللہ عز و جل نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جی، جا اور جا کر ان کی خدمت کر، ماشاءاللہ۔ اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا جی اور کچھ خرچی بھی دے آ جی، تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں ماشاءاللہ اور خوش ہو جائیں۔ یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیں اور ماشاءاللہ میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ۔ بچوں کو بلا لیں جی تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیے جائیں۔ جی پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو جی اور بعد میں بڑوں کے، جی لہذا صبح ہونے سے پہلے جی سب کچھ تیار ہو گیا اور جی صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔ جی، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، ماشاءاللہ۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، اللہ اللہ، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حضرات دیکھا معاملہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے پابند تھے جی اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو درود کی یہ برکت ہوئی جی کہ رات ہے اور صبح جو دن آئے گا وہ عید کا دن ہوگا، جی اور پھر نبی کونین پر درود پڑھنے والا شخص ہو جی، اور پھر نبی کو یہ گوارا ہو جائے کہ مجھ سے محبت کرنے والا فقر و فاقہ میں اللہ اللہ، بسر کرے۔ لیکن کیوں؟ جب بندہ درود شریف کی ورد کرے گا، درود پڑھ کر نبی سے محبت کا اظہار کرے گا، تب آؤ انشاءاللہ ذرا اور دیکھو۔ ماشاءاللہ۔ جی کرم۔ امام سخاوی جی اور دیگر محدثین رحم اللہ تعالی سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد جی رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود
पाक पढ़ा करते थे जी पढ़ा करते थे। उन्होंने एक रात आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जी कि माशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर को मुनव्वर फरमाया है और माशाअल्लाह मुझसे फरमा रहे हैं, अपना मुंह करीब कर जी जिससे तू मुझ पर दुरूद भेजा करता है जी ताकि मैं उस पर बोसा दूं। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई, जी मैं अपना मुंह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक के करीब कैसे करूं। जी बस मैं अपना रुखसार गाल आपके मुंह मुबारक के करीब ले गया, जी आपने मेरे रुखसार पर बोसा दिया। जी जब मैं बेदार हुआ तो जी मेरा सारा घर मुश्क की खुशबू से महक रहा था सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह 8 यौम तक मुअत्तर रहा और माशाअल्लाह मेरे रुखसार से भी 8 रोज तक खुशबू आती रही। अब माशाअल्लाह बताओ, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, सबसे बड़ी बात तो ये कि दुरूद पढ़ रहा था जी तो हुजूर की आमद हो गई और उसने नबी को हालाते ख्वाब में देखा। माशाअल्लाह और एक बात अर्ज कर दूं जी कि नबी को जो बंदा ख्वाब में देखे, जी हकीकत में वो नबी को देखना ही है। माशाअल्लाह इसलिए कि शैतान हर चीज की शक्ल अख्तियार कर सकता है मगर मेरे आका की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। माशाअल्लाह इसलिए ख्वाब में भी अगर आका को देखे तो समझ लो उसने आका ही को देखा है। अब जी ये बात जज्बुल कुलूब के अंदर दर्ज है, इंसान जी चाहे तो देख सकता है। आओ माशाअल्लाह दूसरी बात की तरफ चलते हैं। जी दुरूद पाक तमाम आमाल से अफजल है। अच्छा जी दुरूद पाक माशाअल्लाह तमाम तमाम आमाल से अफजल है। जी अंबर जमीन, जी अंबर हो मुश्क तरगुबार, अंबरे जमी अंबर हो मुश्क तरगुबार, अदनासी ये सनाख तेरी रह गुजर की है। जी हजरत बहरुल इरफान जी सैयदना अब्दुल अजीज दम्माग जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना जी हर एक शख्स का कतई तौर पर कबूल होता है। यानी माशाअल्लाह हर चीज इंसान पढ़े जी तो कबूल होने की गारंटी नहीं, जी मगर दुरूद पढ़ ले तो कबूल होना शर्त है, जी बेशक कबूल होता है। जी आपने मजीद फरमाया, इस शय में कोई सुबह नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक तमाम आमाल से अफजल है। जी और ये उन मलाइका का जिक्र है जो अतराफ जन्नत में रहते हैं जी और जब वो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं जी तो उसकी बरकत से जन्नत कुशादा हो जाती है। माशाअल्लाह अफजलुस माशाअल्लाह सलात अला सय्यदिस सादात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लम जब फरिश्ते कब्र में सूरत दिखाएं आपकी, हाँ जब फरिश्ते कब्र में सूरत दिखाएं आपकी, हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह हो सुभान ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है, जी एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हुज्जतुल इस्लाम से मुशर्रफ हो जी और बाद उसके एक गुज़वा में शिरकत करे जी तो उसका सवाब 400 हज के बराबर होगा। माशाअल्लाह कितने हज का? 400 हज 400 हज के बराबर होगा। जी वहां पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जी जो हज की इस्तिताअत और जिहाद की कुव्वत ना रखते थे। जी ये बात सुनकर उनके दिल टूट गए अल्लाह क्योंकि वो इस सवाब को हासिल नहीं कर सकते थे। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरियाए रहमत जोश में आया। जी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई जी और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शख्स तुम पर आए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शख्स तुम पर दुरूद भेजेगा जी उसको 400 गुज़वात का सवाब मिलेगा माशाअल्लाह और हर गुज़वा 400 हज के बराबर होगा। अल्लाह अल्लाह हर गुज़वा 400 हज के बराबर होगा। सुभान अल्लाह जज्बुल कुलूब के अंदर ये बात मौजूद है। जी सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब 400 गुज़वात के बराबर, 400 गज़वात के बराबर और हर गज़वात 400 के बराबर और 400 को 400 से जर्ब देने से हासिल जर्ब 1,60,000 आया। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने से 1,60,000 हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान इसमें अल्लाह 1,60,000 हज का सवाब मिलता है। दुरूद पाक आओ माशाअल्लाह
ہاں درود پاک پڑھنے سے جی صرف ایک بار. اللہ اللہ توجہ فرما لے. جی ٹھیک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جی جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے جی اللہ تعالی اس درود شریف پڑھنے والے کی سانس سے ایک سفید بال پیدا فرماتا ہے جی پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے. جی جب وہ برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے جی اور ہر پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے جی اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ بات درج ہے. جی آؤ میں دم بدم صلی اللہ اس پر آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر لوں. جی حضرت ابی بن قاب جی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں. جی آپ بتا دیجئے کہ دن کا کتنا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر دوں. جی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو. جی حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی کہ دن رات کا چوتھائی حصہ جی درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر چاہو مقرر کر لو. جی اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ بات سبحان پہلے اللہ. دیکھیں تو تمہارے لیے بہتر ہے. جی بہتر ہی ہوگا. حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دن رات کا نصف حصہ جی درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں یعنی آدھا حصہ. جی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کر لو اور اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا. ماشاء اللہ. تو حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دن رات کا 2/3 مقرر کر لوں. جی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو جی اور اگر تم اس سے زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا. جی تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں دن رات کا کل حصہ جی درود خوانی ہی میں خرچ کروں گا. جی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کافی ہو جائے گا جی اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. جی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہاں ہاں ہاں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدائی کی بخشش کا یہ شعر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کے سبب اگر دعا کا وقت بھی نہ ملے جی تو ساری حاجتیں خود ہی بر آتی ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ درود شریف خود دعا ہے جی اور دعا بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں یقیناً آقائے نامدار جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند تر ہیں. جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری دعا کی حاجت نہیں جی مگر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں گے تو یقیناً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے. جی بے شک. دستور ہے کہ اگر کسی رئیس اور مالدار آدمی کو کوئی غریب آدمی تحفہ دے جی اگرچہ وہ مالدار شخص حاجت مند نہیں جی لیکن پھر بھی وہ قبول کر کے اس کا بہتر بدلہ دینے کی صحیح کرتا ہے جی تو ہم گنہگار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی درود و سلام کا گلدستہ بطور تحفہ پیش کرے تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ہمارے بگڑے کام کیوں نہ سمجھ جائیں گے. جی بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے جی مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. خصوصی اہتمام کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نیت سے ہم سے
जितना भी हो सके दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और दुरूद पाक हमें सारे हजरात को पढ़ना चाहिए। वो मैं अभी बयान कर चुका। आपने देखा कि वो अल्लाह के वली किस तरीके से महबूब थे कि उन्होंने जो है रब की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करते थे। तो मामला ये हुआ कि रात ही के थोड़े हिस्से में उस इलाके का रईस आदमी दर्जी को भी लेकर के पहुंचा, कपड़े भी लेकर के पहुंचा, खर्च भी लेकर के पहुंचा। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला, दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला के हबीब पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए गैब से इंतजाम फरमा देता है, मुश्किलें दूर फरमा देता है, उम्र में तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मिटा देता है, दर्जात को बुलंद फरमा देता है, कल्ब को मुनव्वर फरमा देता है। और एक चीज बता दूं, सूफिया बयान फरमाते हैं, और एक बात बता दूं कि सूफिया बयान फरमाते हैं कि इंसान को चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद पीरे तरीकत रहबरे शरीयत सूफी अलहाद हजरत ख्वाजा हसीनुद्दीन हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा करते थे कि वो दम गाफिल, जो दम गाफिल वो दम काफिर। अल्लाह अकबर। ये मेरे पीरो मुर्शिद कहते थे कि वो सांस बेकार है जिस सांस से अल्लाह का जिक्र ना निकलता हो, वो सांस बेकार है जिस सांस से अल्लाह की हम्दो सना ना निकलती हो, वो सांस बेकार है जिस सांस से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाता हो। हजरात, तो बात यह है कि अपने जिंदगी का इंसान को एक मामूल बनाना चाहिए, एक दस्तूर बनाना चाहिए। और सूफिया बयान फरमाते हैं कि इंसान पाक हो तब भी दुरूद पढ़े और नापाक हो तब भी दुरूद पढ़े, वो दुरूद हर हाल में पढ़ सकता है। और सूफिया बयान फरमाते हैं कि हो सके तो बंदा हर वक्त बावजू रहा करे, बंदा हर वक्त बावजू रहा करे और तहारत के साथ रहा करे, यानी पाक रहा करे, नापाक ना रहा करे। तो बंदा जब तहारत के साथ, देखिए मैं एक चीज बड़ी आसानी के साथ बता दूं ताकि लोगों के समझ में आ जाए। अगर बंदा हालाते नापाकी में भी दुरूद पढ़ता है तो दुरूद का सवाब उसको मिलेगा। लेकिन जैसे चाय इंसान बनाता है तो उसमें चाय डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, फिर लौंग डाल दी, इलायची डाल दी, तो जितनी चीजें उसमें डाली जाएंगी टेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। इसी तरीके से बंदा अगर दुरूद को हालाते नापाकी में पढ़ा तो दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन बंदा पाक भी हो, बंदा पाक भी हो और बंदा बावजू भी हो और बंदे का मुंह मकरूहात चीजों से बरी भी हो और फिर वो नबी पर दुरूद पढ़े तो फरिश्ते, वो मैं बयान कर चुका हूं कि सोने की कलम से चांदी के वरक पे, चांदी की तख्ती पर, सोने की कलम से चांदी की तख्ती पर लिख करके हुजूर की बारगाह में पेश फरमाते हैं। हजरात, तो अर्ज करने का मतलब यह है हमें अपनी जिंदगी का मामूल होना चाहिए। और फिर क्यों नहीं होना चाहिए कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने मुझे कान बख्शा, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने मुझे आंख बख्शा, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने मुझे जबान बख्शा। अच्छा, एक बेजबान आदमी जिसको अल्लाह ने गूंगा बनाया हो, वो लाख चाहे कि मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ूं तो दिल से तो पढ़ सकता है मगर जबान से नहीं पढ़ सकता। तो क्या ये अल्लाह का कम एहसानो करम है कि उसने अपने हबीब के सदके से मुझे जबान अता फरमाई है और गोयाई अता फरमाया है ताकि मैं जोर से भी पढ़ सकता हूं, आहिस्ता भी पढ़ सकता हूं। तो अल्लाह ने बॉडी के अंदर जितनी चीजें दी है सब हमारे लिए नियामत है। तो ये नियामत मिली किसके सदके में? हुजूर के सदके में। तो अगर हुजूर के सदके में ये नियामत मिली है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर घंटा आठों पहर फर्ज वक्तों को, यानी फर्ज नमाज को अदा करने के बाद, फराइज को अदा करने के बाद जो वक्त मिले उन वक्तों में हमें और आपको चाहिए कि अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहें। रब्बे काबा की बारगाह में गुस्से गुजार हो कि मालिको मौला हम सामईन को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और इलाहुल आलमीन इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म की लफ्जिशें, गलतियां, कोताहियां सरवन साहवन कसदन लफ्जन मानन हुई हो, मालिको मौला तेरे महबूब का वसीला पेश फरमा कर तेरी
बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मालिक व मौला अपने हबीब के सदके से माफ फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी पॉइंट ये सुने, ये मत समझ लेना सुनने वाले लोग, ये ना समझ ले बैठे कि सिर्फ जो है हजरत फैजान दुरूद सलाम पर ही बात कर रहे हैं। ये मेरी टॉपिक है अभी फैजान दुरूद सलाम, ताकि लोगों की अक्ल के अंदर ये बात दाखिल हो जाए कि फैजान दुरूद सलाम से कितनी फायदे हो सकते हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रमजान लगने से पहले पहले रमजान पर हमारी वीडियो शुरू हो जाएगी। रब्बे काबा की बारगाह में गोसे गुजार हूं कि मालिक व मौला हम सामाइन को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमामी लोगों को हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला बनाए और नबी कौनैन की सच्ची पक्की अकीदत व मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।